جو کوئی عزت چاہتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. جو لوگ انسانوں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے حوالے ہی کر دیتے ہیں اور پھر لوگ ان کو جس طرح چاہتے ہیں وہ بے عزت کرتے پھرتے ہیں. جس کو عزت چاہیے اسے اللہ سے مانگنی چاہیے اور پھر اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں. اور کیا اوپر کیا چڑھتا ہے؟ پاکیزہ قول اور عمل صالح. پاکیزہ قول کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اور کوئی بھی ذکر اذکار اچھی بات، کوئی بھی آپ جو تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز، لیکن وہ عمل صالح کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف تسبیحات کرتے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور نمازیں بھی پڑھیں اور سب کچھ کریں، عمل آپ کا ٹھیک نہ ہو. عمل آپ کا ٹھیک نہ ہو. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف یعنی دعاؤں پہ ان کا زور ہوتا ہے، تسبیحات پہ زور ہوتا ہے، اور عمل ان کے جو ہے وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے، یہ آپ کے اربعین نووی میں ہی حدیث ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ، یعنی مسجد نبوی کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں حدیث کا. تو ایک شخص آیا جو لگ رہا تھا کہ بڑی دور کی مسافت طے کر کے آیا ہے. اس کے بال جو تھے وہ مٹی سے ہٹے ہوئے تھے اور کپڑوں پہ دھول جمی ہوئی تھی. اس کی سواری اس کی تھکی ہوئی تھی اور وہ بڑی دور کی مسافت سے مسجد نبوی میں آیا اور آ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کی دعا تو ضرور قبول ہوئی ہوگی کہ یہ اتنی دور سے آیا اور اس طرح دعا مانگ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا تو پہلے آسمان سے ہی اوپر نہیں گئی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں، پاکیزہ قول پہلے آسمان سے ہی اوپر نہیں گئی، کیونکہ اس کی سواری جس پہ یہ آیا وہ حرام کی ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، اس کا جسم حرام پہ پلا ہوا ہے. اس کی دعا تو پہلے آسمان سے اوپر ہی نہیں گئی. تو عمل صالح جو ہیں وہی آپ کی تسبیحات، آپ کی جتنی آپ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی میں اتنی تسبیح کر رہی ہوں اور میں اتنے وظائف پڑھ رہی ہوں، اتنا کچھ پڑھی ہوں، میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. یہ ریزن ہوتی. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. سبحان اللہ. کیسے انسان ایک بچہ بن کے پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آل دا ورلڈ از اے اسٹیج، جو شیکسپیئر کی پوری ایک لمبا سا اس کی سمجھ لیں کوٹیشن ہی ہے. سبحان اللہ. یہ کیسے آل دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ آل دا مین اینڈ ویمن دے آر ایکٹرز. تو کہ انسان کی زندگی، تو بچہ بن کے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اور قسم کے شوق شروع ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور جوان ہوتا ہے تو اور اس کو زندگی میں رنگینیاں. اپنی زندگی شروع کریں نا، جب ہم بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کہاں ہم نے ہوش سنبھالی تھی، وہ کون سا گھر تھا جہاں ہم نے ہوش سنبھالی تھی، اور ہمارے کیا شوق ہوتے تھے، کس طرح گڑیوں سے کھیلنا ہوتا ہوگا اور کیا کچھ کرنا. اس کے بعد تھوڑے سا بڑے ہوئے تو پھر اور چیزوں میں انٹرسٹ ہونا شروع ہوا، پھر اس کے بعد جوانی آئی تو پھر شادیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر ان میں انٹرسٹ آ جاتا ہے. انسان کا زندگی مسلسل، انسان کی زندگی کا انٹرسٹ چینج ہوتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادھیڑ عمر آتی ہے اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو اپنی ہوش نہیں رہتی کہ کوئی ہے جو سنبھالے اور کوئی ہمیں دیکھے، اور پھر انسان اس دنیا سے ہی گزر جاتا ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغے بے نوا، شاخ پہ بیٹھا کوئی پل چہچہایا اڑ گیا. کتنا جی لینا، کتنا کو کسی نے جی لینا. یہ گھر جو آباد ہیں اتنے، یہ کتنے عرصے تک آباد رہیں گے، اور انہیں کون آباد کرے گا اس کے ہمارے بعد. سبحان اللہ. کتنی جلدی انسان نے مر جانا ہے، کتنی جلدی، اور ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، ایسے کہ جیسے ہم آئے ہی نہیں تھے. سب سے زیادہ یہ بات انسان کو عجیب سی لگتی ہے، آج ہم جیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اور بڑی جلدی آ جائے گا کہ ہمارا نام تک کوئی اس دنیا میں نہیں، کوئی ہم آئے بھی تھے اس دنیا. سبحان اللہ. مگر اچھا کیا ہے، تو یہ کام ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان بھی نکالتے ہو.
इसी पानी में से तुम देखते हो कि कश्तियां उसका सीना चीरती चली जा रही हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और उसके शुक्र गुजार बनो। सुभान अल्लाह। एक दरिया का पानी होता है या लेक का पानी होता है, मीठा ठंडा, और उसकी फर्क तरह की जो है उसमें से जो मछलियां निकलती हैं और सी फूड है वो निकलता है। और समुंदर का पानी इतना सख्त कड़वा होता है, और स्पेशली कुछ ऐसी बीचेस होती हैं जिनका पानी तो वाकई इतना कड़वा होता है कि अगर आप पी लेना तो बल्कि हाथ पांव आपके जो अगर ज्यादा देर उसमें रहे तो वो इतना सॉल्टी सा होने लग जाता है। सुभान अल्लाह। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सख्त खारी की हलक छील दे, लेकिन उसमें से भी सी फूड निकल रहा होता है और उसके अंदर से अलग किस्म के वो अल्लाह ताला उसके अंदर से जैसे पर्ल्स निकलते हैं और बड़ी चीजें जो है समुंदर के अंदर से निकलती हैं ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। वो दिन के अंदर रात को और रात के अंदर दिन को पिरोता ले आता है, चांद और सूरज को उसी ने मुसख्खर कर रखा है। ये सब कुछ एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहे हैं, वक्त मुकर्रर तक। बस वही अल्लाह है जिसने ये सारे काम किए हैं, वही अल्लाह है जिसके सारे काम है। तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है। उसे छोड़कर जिन दूसरों को तुम पुकारते हो वो एक परी काहे के मालिक भी नहीं है। यानी ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना, क्या है, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर। क़ितमीर कहते हैं कि खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका लगा होता है ना, एक हल्का सा धागा, उसके ऊपर भी, यानी इमेजिन करें इतनी छोटी सी चीज है, कभी खजूर खाएं और खजूर की गुठली निकालें तो उसके ऊपर ना एक धागा अलग सा एक फाइबर होता है जो लटक रहा होता है, उसको कितमीर कहते हैं। वो इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज है कि हम वो खजूर खाते हुए हम उसको नोटिस भी नहीं करते, और मेरे ख्याल छोटी खजूरों में तो बिल्कुल ही वो नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो भी किसी और की मलकियत नहीं है, उसके ऊपर भी किसी और का जोर नहीं। जो कुछ दुनिया में होता है वो सब अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह ही उसके मालिक हैं, अल्लाह ही उसके रब हैं, और वो जो चाहे फैसला कर दे। एक एक चीज को अल्लाह ताला जो है वो हिला रहे हैं, चला रहे हैं। मतलब इससे भी बड़ी क्या बात होगी कि हमारा दिल जो धड़कता है हर दफा धड़कने से पहले अल्लाह से इजाजत लेती है। सांस अंदर जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले अल्लाह से इजाजत लेता है। उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी दुआएं सुन नहीं सकते, और सुन ले तो उनका कोई जवाब तुम्हें नहीं दे सकते, और क़यामत के रोज वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। हकीकत हाल की ऐसी सही खबरें तुम्हें एक खबरदार करने के सिवा कोई नहीं दे सकता, खबरदार के एक सिवा कोई नहीं दे सकता। लोगो तुम ही अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह तो गनी और हमीद है। वो चाहे तो तुम्हें हटाकर कोई नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सुभान अल्लाह। ये हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत ही प्यारी और लंबी हदीस है, इसको सुने और एंजॉय करें। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ो जल्ल से रवायत करते हुए फरमाया। इसका क्या मतलब है? कौन सी हदीस है? हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला से रवायत है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बंदो तुम सब भूले भटके हुए हो सिवाय उसके कि जिसको मैं हिदायत दे दूं, लिहाजा मुझी से हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ए मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय उसके कि जिसको मैं खिलाऊं, लिहाजा मुझी से खाना मांगो, मैं तुमको खिलाऊंगा। ए मेरे बंदो तुम सब बरहना हो मगर वो जिसे मैं पहना दूं, लिहाजा मुझी से पहनने को मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मेरे बंदो बिलाशुबा तुम दिन रात गलतियां करते हो और मैं तुम्हारे गुनाह माफ करता रहता हूँ, लिहाजा मुझसे गुनाहों की माफी मांगो, मैं तुमको बख्श दूंगा। मेरे बंदो तुम हरगिज हरगिज इस लायक नहीं कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सको और ना इस लायक हो कि मुझे कोई नफा पहुंचा सको। ए मेरे बंदो बिलाशुबा अगर सारे अव्वलीन और आखरीन इंसान और जिन दुनिया के सबसे मुत्तकी शख्स की खसलत पर भी हो जाएं तो मेरे मुल्क में ज्यादती नहीं कर सकते। ए मेरे बंदो बिलाशुबा अगर सारे अव्वलीन और आखरीन इंसान और जिन दुनिया के सबसे ज्यादा फाजिर और फासिक शख्स की खसलत पर भी हो जाएं तो वो मेरे मुल्क में कोई कमी नहीं कर सकते। और अगर सारे के सारे इंसान और जिन एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे और मैं हर इंसान को उसकी ख्वाहिश के बकदर दे दूं तो भी मेरे खजाने में इस कदर कमी नहीं आएगी जैसे एक सुई को समुंदर में डबोकर बाहर निकाल लिया जाए। ए मेरे बंदो आखिरत में तुम्हारे अमाल ही होंगे जिनको मैंने महफूज करके रखा है, मैं उनका पूरा पूरा अजर दूंगा। जो अपने अमल का अच्छा बदला पाए उसे चाहिए कि अल्लाह की हम करे, और जो अपने अमल का उसके अलावा कोई दूसरा बदला पाए उसे चाहिए कि वो सिर्फ अपने आप ही को मलामत करे। सुभान अल्लाह। ये हदीस मुस्लिम की हदीस और ये आपकी अरबाइन नबवी में हदीस नंबर 24। सुभान अल्लाह। और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारे तो उसके बार का एक अदना हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन
ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کہ بیٹا میرے کچھ گناہ تم اپنے سر لے لو کہ میرے پاس بہت سارے گناہ، تو اس کا وہ بیٹا کہے گا کہ ماں اس وقت تو میں اپنے گناہوں کی بوجھ کے تلے دبا ہوا، میں تیرے گناہ کیسے اپنے سر لے لوں. یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا بھی نہیں. سبحان اللہ. وہ قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. سبحان اللہ. سب میں زمین آسمان کا فرق، سب میں جنت اور دوزخ کا فرق، سب میں جنت اور دوزخ کا فرق. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردہ مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. وداؤٹ اینی ایکسیپشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ کسی کو دنیا سے اٹھا لے اس کے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہ پہنچاؤ. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اب یہ جو حدیث آتی ہے کہ قرب قیامت، یعنی بالکل قیامت تب تک برپا نہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہر گھر میں نہ پہنچ جائے. اب حدیث میں یہ آتا ہے یہاں تک کہ بالوں سے بنے ہوئے خیمے جو ہوں گے ان میں بھی اللہ کا دین نہ پہنچ جائے. تو انسان جب پہلے کسی زمانے میں یہ حدیث سنا کرتے ہوں گے لوگ، تو کہتے ہوں گے کہ کیسے پہنچ جائے گا. ہر ایک گھر میں لوگ تو اگلوز میں رہتے ہیں، اور لوگ تو جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہاں تک کیسے اللہ کا دین پہنچ جائے گا. لیکن آج ہمیں پتہ ہے نا کیسے پہنچ جائے گا. سبحان. واٹس ایپ پہ پہنچ جائے گا یا فیس بک پہ پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اور جتنا انسان کا علم بڑھتا ہے نا، اتنا انسان اللہ سے ڈرتا جاتا ہے. اور جتنا کسی کے پاس علم نہیں ہے نا، وہ بڑا اللہ کا باغی بن کے پھرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں اور رحمان رحیم ہے اور معاف کر دیں گے. اور لوگ کہتے ہیں میں تو قیامت والے دن اللہ سے یہ پوچھوں گا، اور میں تو قیامت والے دن اللہ کو جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کسی صاحب کی زبان سے یہ سنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں تو قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا کہ آپ کیوں یہ سب کرسچنز اور جوز کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں. بھئی آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کیا بننے والا ہے. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اپنی تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو. ہمیں اپنا نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے جھگڑیں گے. جو اللہ کا دل چاہے وہ کرے ان کے ساتھ. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو تک ہدایت پہنچائیں. یہ صرف علم کی کمی ہوتی ہے. یہ صرف علم کی کمی ہوتی ہے کہ انسان ایسی باتیں بے دھڑک کہہ دیتا ہے اللہ کے بارے میں، ہم تو یہ کر دیں گے. جبکہ اللہ کی معرفت جب انسان پہ آتی ہے تو انسان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی. کسی منسٹر کے سامنے جانا اور اس سے جھگڑنا ایک عام آدمی کے لیے اتنا مشکل Exactly. پاسبل ہی نہیں ہوتا unless کہ وہ بالکل ذہنی طور پہ کہہ لو کہ برا نہ ہو تو وہ بول جائے گا. بالکل جائے گا چاہے کتنا بڑا بھی مسئلہ ہو، وہ ہمیشہ عزت سے ریکویسٹ ہی کرے گا کہ بھی یہ میرا کام ہو جائے. بالکل. لیکن علم ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہستی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی کیا ذات ہے. قدر وما قدر اللہ حق قدری. بالکل صحیح. تو بس اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہ ہم تو یہ کہہ دیں گے اللہ کو، اور ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. اور جتنا اللہ کے بارے میں انسان کو علم آتا ہے نا، اتنا انسان ڈرتا رہتا ہے، اور ڈر انسان کو اور بڑھتا جاتا ہے اللہ سے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق میں دیا ہے اسے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرما دے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. استفینا من عبادنا.
اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگا دو نیکیوں کی طرف. دوڑ تو دنیا میں لگی ہوئی ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف ہر کوئی دوڑ رہا ہے، ہر کوئی دوڑ رہا ہے. جیسے وہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ جو تھی عزیز مصر کی بیوی بھی اور حضرت یوسف بھی دونوں دوڑ رہے تھے اور دونوں دروازے کی طرف ہی دوڑ رہے تھے. لیکن یعنی ٹینجبلی یا مانوی یعنی اپیرنٹلی دونوں ایک ہی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن انٹرنلی یا مانوی لحاظ سے دونوں فرق سمتوں میں دوڑ رہے تھے. حضرت یوسف جو ہے وہ جنت کی طرف دوڑ رہے تھے اور جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ جہنم کی طرف دوڑ رہی تھی. تو دوڑ دنیا میں لگی ہوئی، دوڑ دنیا میں لگی ہوئی ہے. اور جب ہم کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لون کی سیلوں لگتی ہیں نئے نئے جگہوں پر، تو وہاں پہ جو دوڑیں لگتی ہیں سبحان اللہ، وہ بھی ایک دوڑ ہوتی ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ہمیں بھی اپنے لیے ایک دوڑ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی چاہیے. ایک ریس جو ہے وہ ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے کہ ہم نے کس ریس کی طرف بھاگنا ہے. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے. یہاں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث احمد میں ہے، طبرانی میں، بیہقی میں اور بہت جگہوں پہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے، اور جو بیچ کے راستے پہ ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ ہوگا. رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک کے رکھے جائیں گے اور پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یعنی 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے. ایک تو بغیر حساب کے چلے جائیں گے، ایک ہوں گے جن سے آسان حساب ہوگا، اور ایک وہ ہوں گے جن سے حساب تو کڑا ہوگا، آخر وقت تک رکیں گے. ان کی ایک ایک چیز کھولی کھنگالی پٹکالی جائے گی، لیکن ایونچولی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے والے گروپ میں کر دے، کیونکہ آخری والے میں ہونا تو بہت ہی مشکل کا کام لگتا ہے. جس نے ہمیں اپنے فضل سے، تو وہ کیا کہیں گے، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیامگاہ کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں. ان اعمال سے مختلف ہوں گے جو پہلے ہم کرتے رہے ہیں. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو سبق لے سکتے تھے، اور تمہارے پاس کوئی متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. جہنم کی جو سبحان اللہ ابھی جو قرآن میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ابھی آگے جو صورتیں آ رہی ہیں سبحان اللہ، وہ ایک دل دہلا دینے والا منظر ہوگا. اس کے اوپر جو حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں، ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جو ہوں گے وہ جو جہنم کا دروغہ ہے مالک اس کو پکاریں گے اور کہ ہماری بات سنو ہمیں. یعنی جیسے کوئی جیل میں ہوتا ہے نا، آپ سوچیں کوئی جیل میں ہوتا ہے تو جیل میں کوئی آپ کے سیل میں یا آپ کے پریزن میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، پانی لیک ہو جاتا ہے یا لیٹ سے مچھر کاٹ رہے ہیں آپ کو، کہیں سے سانپ نکل آیا، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کیا جو جیل کا آپ کا جیلر ہوتا ہے، جو آپ کا وارڈن ہوتا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں. جو بھی طریقہ ہوتا ہے بلانے کا، آواز دینے کا، بیل دینے کا یا کھٹکانے کا. تو جہنم کے جو ہوں گے لوگ وہ جہنم کے دروغے کو بلائیں گے تو وہ 40 سال تک ان کی بات نہیں سنے گا، آواز نہیں سنے گا. 40 سال تک وہ صرف اسے پکارتے رہیں گے کہ ہماری بات سنو، ہماری بات سنو، ہماری بات سنو. 40 سال کے بعد جب ان کی بات سنے گا تو وہ یہی مطلب جو بھی ان کی پرابلم ہوگی تو وہ ان کو صرف ایک جواب دے گا کہ تمہیں ہمیشہ یہیں پہ ہی رہنا. اور کہتے ہیں کہ جہنمی جو ہیں، یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں اگر کشتی چلانا چاہو تو کشتی چل جائے گی. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ لیکن جہنم میں رہنے والے خون کے آنسو روئیں گے. ربنا لا تجعلنا منهم اللهم اجرنا من النار.
बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन की हर पोशीदा चीज़ से वाकिफ़ है, वो तो सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। वही तो है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया। अब जो कोई कुफर करता है उसके कुफर का वबाल उसी पर है, और काफिरों को उनका कुफर उसके सिवा कोई तरक्की नहीं देता कि उनके रब का गज़ब उन पर ज़्यादा से ज़्यादा भटकता चला जाता है। काफिरों के लिए खसारे में इजाफे के सिवा कोई तरक्की नहीं है। हज़रत सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कम उम्र पाएगा उसके लिए तो कोई ना कोई उज़र का मौका होगा, यानी कोई ना कोई वो अल्लाह ताला के पास उज़र दे देगा, मगर 60 साल और उससे ऊपर उम्र पाने वाले के पास कोई उज़र ना होगा। ये बुखारी अहमद और नसाई की हदीस है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो? मुझे बताओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी क्या शिरकत है? अगर ये नहीं बता सकते तो उनसे पूछो कि क्या हमने उन्हें कोई तहरीर लिखकर दी है जिसकी बिना पर ये अपने इस शिर्क के लिए कोई साफ सनद रखते हो? नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और जमीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अब अगर कोई खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया होता तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर रास रौ होते, मगर जब खबरदार करने वाला उनके पास आ गया तो उसकी आमद ने उनके अंदर हक से फरार के सिवा किसी चीज़ में इजाफा नहीं किया। ये ज़मीन में और ज़्यादा इस्तकबार करने लगे और बुरी बुरी चालें चलने लगे, हालांकि बुरी चालें अपने चलने वालों को ही ले बैठती हैं। What goes around comes around, जैसी करनी वैसी भरनी। अब क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह का जो तरीका रहा है वही उन्हीं के साथ भी बरता जाएगा? यही बात है तो तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली ना पाओगे, और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को उसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है। क्या ये लोग जमीन में कभी चले फिरे नहीं कि उन्हें इन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके थे और उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे? अल्लाह को कोई चीज आजिज करने वाली नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन में। वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर कहीं वो लोगों को उनके किए करतूतों पर पकड़ता तो जमीन पर किसी मुतनफ़स को जीता ना छोड़ता, मगर वो उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए मोहलत दे रहा है, और जब उनका वक्त आ पूरा होगा तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा। सूरह यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सूरह यासीन भी, ये दौर मुतवस्सित, ये सारी सूरतें उसी एक दौर की सूरतें चली आ रही हैं। और ये सूरह यासीन जो है इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यासीन अल क़ल्बुल कुरान, कुरान का कल्ब है, कुरान का दिल है सूरह यासीन जो है। और इसके ऊपर उलमा कराम ने बड़ी एक मज़े की बात की, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मानवी लिहाज से कहा था, यानी एक जो कि इसके अंदर जो मैसेज है, इट इज़ लाइक अ हार्ट ऑफ द कुरान, कि इतनी यानी बेस है इसके अंदर हर चीज़ की, यानी इट्स अ स्मॉल कुरान इटसेल्फ, आप ये कह सकते हैं। इतनी कुरान का दिल है। लेकिन उलमा कराम ने क्या कि अगर आप कुरान को पूरा का पूरा देखें ना, तो उसको अगर आप एक बॉडी की शक्ल में लेकर आएँ तो यासीन बिल्कुल एग्जैक्टली उस जगह पर आती है जहाँ पे इंसान का दिल होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी इसको कुरान का दिल कहा है। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पढ़ो, किसके ऊपर पढ़ो? इकराउ सूरह यासीन अला मौताकुम, अपने मरे हुए के ऊपर नहीं, मरने वालों के ऊपर पढ़ो। जो मर रहा हो इंसान उसके ऊपर पढ़ो। लेकिन उलमा कराम ये फरमाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम पढ़ते हैं ना बगैर सोचे समझे और मतलब के, उसको मतलब के साथ पढ़ाओ, क्योंकि इससे आपका पूरा ईमान एक बार ताज़ा हो जाता है। ये जब आप सूरत पढ़ते हैं ना तो वाकई एक पूरा आपको यानी आखिरत का नक्शा आपकी आंखों के सामने घूम जाता है। अब जो बंदा मरने वाला हो उसके सामने ये सारी चीज़ें जब पढ़ी जाती हैं ना तो वो क्या करता है, वो दोबारा नए सिरे से ईमान लेकर आता है, गुनाहों की तौबा करता है, और ज़ाहिर है कि उसे ये भी पता चल जाता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये यानी बड़ी इसके अंदर ये एक डेप्थ है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ये कहा है कि मरने वालों के ऊपर पढ़ो। लेकिन हम इसको उसका हक अदा नहीं करते, हालांकि तर्जुमे के साथ मरने वाले के ऊपर पढ़नी चाहिए इसको। अगर जिंदगी में हमने मतलब कुरान पढ़ा हुआ है मीनिंग से, तो अगर उस वक्त कोई पढ़ेगा तो यकीनन तब समझ सूरह यासीन तो कम से कम समझ आ ही जाएगी इंशाअल्लाह। यासीन कसम है कुरान हकीम कि तुम यकीनन रसूलों में से हो। इस सूरत का जो स्टार्ट है ना, इट्स वेरी यूनिक एंड अमेजिंग। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम। हकीम जो है वो अरबी जुबान में किसी नॉन लिविंग थिंग को नहीं कह सकते, नॉन लिविंग थिंग को नहीं कह सकते। हकीम का मतलब होता है ऐसा शख्स जो निहायत दाना हो और जिसके पास फैसले करने की सलाहियत मौजूद हो, उस इंसान को हकीम कहते हैं।
یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پین جو ہے حکیم ہے یا ٹیبل حکیم ہے. حکیم نہیں ہو سکتے. نان لیونگ تھنگ کبھی حکیم نہیں ہو سکتی. لیکن سرپرائزنگلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو حکیم کہا ہے. What does that mean? It means کہ قرآن is not a non-living thing. It's very interesting کہ قرآن is not a non-living thing. اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. It cannot be dead. یہ مردہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے یہ it's alive. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن باقاعدہ اور قبر میں بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کس طرح آئے گا. ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں قرآن آئے گا. اور جو اس کو پڑھتا رہا ہوگا زندگی میں قرآن آ کر اس کی حفاظت کرے گا, اس کے سوالوں کے جوابوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو قرآن از ناٹ, یعنی بڑی اس میں ڈیپتھ ہے کہ والقرآن الحکیم, قرآن ایک حکیم بک ہے, یعنی اٹس اے لیونگ بک. اور یہ بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن سے جو جس مقصد کے لیے قرآن کی طرف آتا ہے نا, قرآن اس کا وہ مقصد پورا کر دیتا ہے. انک لمن المرسلین, بے شک کہ آپ رسولوں میں سے ہی ہیں, علی صراط مستقیم, اور کیا ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, اور یہ قرآن جو ہے غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں, اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے, انہیں اب کچھ بھی نہیں سوچتا. ان کے لیے یکساں ہے, تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, یہ نہیں مانیں گے. اور یہ جو نہ مانیں گے نا, اس میں سبحان اللہ, یہ جو یاسین کے ختم کروائے جاتے ہیں, آپ لوگ اس سے ہوں گے ہی واقف. پتہ نہیں کتنی تعداد میں پڑھائی جاتی ہے یاسین, پتہ نہیں 72 ٹائمز یا پتہ نہیں کتنی. تو ایک مرتبہ جس کا کسی حدیث سے ہمیں کوئی ریفرنس کوئی لاجک نہیں ملتی. قرآن, میں نے پہلے بھی آپ سامنے حدیث بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر. باقی پھر کیا رہ جاتا ہے کہ ہم جو ہے یہ ختم پڑھاتے رہتے ہیں قرآنوں کے, اور یہ وہ بغیر سوچے سمجھے. ایک مرتبہ کسی نے, میری فرینڈ ہے, اس کو کسی نے انوائٹ کیا, اس کے جاننے والوں نے, کہ اسی طرح یاسین کا ختم ہے تو آپ پلیز تشریف لائیں. تو ہم لوگ سارے مل کے بیٹھے کہ کیا کریں نا, اب ظاہر ہم تو نہیں ایسے ختموں وغیرہ پہ نہیں جاتے, تو لیکن ہم نے کہا یہ اپرچونیٹی بھی جانی نہیں چاہیے اگر کسی نے بلایا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہاں چل کے نا تو سورہ یاسین کا ہم درس کرتے ہیں. تو مجھے ہی انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ میں جا کر نا, یعنی وہ خود کرے گی تو بڑا آڈ لگے گا, تو میں کہوں گی کہ میری فرینڈ ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا درس دیں گی, تو یہ تو پھر ذرا ماحول ایسے بن جائے گا. تو یہی ہوا, ہم لوگ وہاں گئے اور ہم نے, انہوں نے کہا جی ختم, یہ پہلے ہم تھوڑا سا سورہ یاسین کا نا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتی کیا, ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اب وہ میں نے شروع کیا الحمدللہ, تو میں نے اسی طرح یعنی ترجمہ اور ڈیٹیل میں بتانی شروع کی اور پوری اچھے طریقے سے یعنی سورہ یاسین ان کو سمجھائی. اور بیچ میں یہی میں نے ان کو بھی کہا کہ دیکھیں کہ یہ کس لیے آیا قرآن, کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں نہ کہ ختم کرنے کے لیے, اور یہ اور وہ. اور بڑی مشکل سے جب درس میں نے ختم کیا تو انہوں نے کہا چلیں جی یہ یاسین سارے آپ پڑھ کے ختم, اور ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے. تو آپ کچھ بھی کر لیں, اللہ کہتے ہیں ان کے لیے یکساں ہے, تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, یہ نہیں مانیں گے. انہوں نے اپنا جو دماغ فوکس کر لیا ہے نا, نہیں جی ہم نے وہ آیت کریمہ کا ختم ہی کرانا ہے اور ہم نے یاسین کا ختم اور قرآن خوانی ہی کرانی ہے. لیکن پھر بھی ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم وی شوڈ گیو اپ آن دیم. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کام کرتے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری حجت تو یہی ہے کہ ہم نے وہ کیا جو ہم پہ کرنا فرض تھا. یہ سوچ کے کہ انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے, ہم نہ بتائیں, یہ نہیں ہم کر سکتے. اگر یہ سوچنے لگے نا تو کوئی نبی دعوت دیتا ہی نہ. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ انہوں نے تو کبھی ماننا ہی نہیں. لوط علیہ السلام کو نہیں پتا کہ سارے کے سارے ہی کافر مریں گے. آپ وہ کریں جو آپ کرنے کا کام ہے, فرض ہے آپ پر, وہ کری جائیں. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرو اور بے تھے کہ خدائے رحمان سے ڈرے, اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھے جاتے ہیں, اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. یہ بڑی پیاری آیت ہے, ریلی سبحان اللہ. اللہ سبحانہ کہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا واثارهم, جو چیزیں انہوں نے آگے بھیج دی. آگے کیا بھیج دیے؟ نیک اعمال اور برے اعمال بھی, اپنی سب چیزیں جو آپ کے تسبیحات آپ نے جو بھی پڑھی وہ سب آگے چلے گی. پیچھے کیا چھوڑا ہم نے؟ واثارهم, جو انہوں نے اثر چھوڑے, جو آپ کے عملوں کے کانسیکوینسز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. نقش قدم آپ کے, آپ ایسے جو آپ کو دیکھ کے جو کچھ کرتا رہا, اور اس سے بھی بڑھ کر اس دنیا میں یقین کریں کہ کوئی بھی چیز بغیر اثر کے نہیں ہوتی. پھر وہی ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی ریزن سے پیدا کی ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یعنی میں نے کمرہ بند کر کے, دروازہ بند کر کے کوئی گناہ کر لیا ہے, اس کا کیا اثر دنیا پہ, کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو صرف میرے اوپر ہی ہے. ہر چیز گواہ ہے, ہر چیز, ایوری سنگل تھنگ. اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اب یہ کرسی نہیں لا کے رکھی ہوئی ہے, سبحان اللہ, یہ کتنے سال کے اندر
इसके ऊपर जब लोग बैठते रहेंगे तो इसका ये कितनी जल्दी डिटीरियरेट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। ये क्या है, ये आसार हैं। यहाँ पर ये रिकॉर्डर पड़ा हुआ है, ये पेन पड़ा हुआ है, ये किताब यहाँ पड़ी हुई है, ये आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब आसार हैं जो हम यहाँ से छोड़ के उठेंगे। एक एक कदम जो हम चल के जाते हैं हम दुनिया में आसार छोड़ के जाते हैं। और क़यामत वाले दिन ये जमीन बोलेगी, ये घर बोलेगा, ये बेसमेंट बोलेगी कि वाकई ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, ये गवाहियों के तौर पे लाई जाएंगी। तो ये है वो आसार जो हम पीछे छोड़ के जाते हैं। यकीन करें, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू लिव वेरी कॉन्शियसली। कोई भी काम ऐसे ही बगैर सोचे समझे बोल दिया, आज ही बस कह दिया तो क्या हो गया, जो कर लिया तो क्या हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं, हर चीज का असर है और वो पूरी दुनिया पे होता है। सिर्फ हमारी जात पे होता ना तो फिर भी कम बात थी। तो वो जो उन्होंने पीछे छोड़ दिए आसार, वो भी हम सब कर रहे हैं और हर चीज को हमने खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ, बहुत ही प्यारा ये किस्सा है, सुभान अल्लाह। इसमें वो उस शख्स की जो कहानी है, उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे और हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ भी नहीं हो मगर हमारे जैसे चंद इंसान हो और खुदाए रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं किया, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, मगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत होगी। इस दुनिया में कोई फाले बद नहीं होती, फाले यानी बैड ओमन, कुछ भी नहीं होता। नथिंग इज बैड ओमन। काली बिल्ली फाले बद नहीं होती, फ्राइडे द 13 नहीं होता, 13 नंबर नहीं होता, इवन वो 444 भी नहीं होता। कोई चीज फाले बद नहीं है सिवाय इंसान के अपने अमलों के। वही फाले बद है और वही हमारे आगे आते हैं, वही हमें नुकसान देते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। बाकी इसके अलावा कोई परिंदा उड़ गया, कोई बैठ गया, कोई कहते हैं 1 for sorrow and 2 for joy and अच्छा तो क्या तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है। असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला ए मेरी कौम के लोगों। अब उलमा कराम कहते हैं कि ये वाहिद शख्स था जिसने अपनी पूरी कौम में ईमान ले आया था और कबूल किया था और अल्लाह ताला ने उसी को मेंशन किया बीच में और बड़े ही प्यार से मेंशन किया, बहुत ही प्यार से। ए मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी इख्तियार करो, पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है, जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं। हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना ही वो मुझे छुड़ा सकती है। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सही गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार अब क्या हुआ कि वो दौड़ा हुआ आया और ईमान ले आया। अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, रसूलों को तो बर्दाश्त कर रहे थे कि हमारी ही कौम से एक बंदे ने ईमान ले आया, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। आगे अल्लाह ताला ने जो है वो उसको जिक्र नहीं किया कि किस तरह कत्ल किया, उसे क्या किया उसके साथ, लेकिन वो मर गया। जब वो मर गया तो उस शख्स ने कह दिया कि उस शख्स से कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, कील अदखुल जन्ना, उसे कहा गया कि सीधा जन्नत में चले जाओ। और ये भी हमें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शहीद होता है ना, यानी सब मरने के बाद जो है बरज़ख में जाते हैं और उनके साथ जो अमर होता है सब होता है। शहीद जो है ना वो परिंदों की शक्ल में जन्नत में चले जाते हैं, उनकी रूहें परिंदों की शक्ल में जन्नत में होती हैं और वो वहां पर उड़ते फिरते हैं। इसी तरह शहीद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को जो है वो तकलीफ भी नहीं होती मरने की। बाकी हर इंसान को मौत की सख्तियां आती हैं, शहीद को नहीं होती, उसे सिर्फ सुई चुभने की तकलीफ होती है। तो इसी तरह सीधा वो जन्नत में चला गया। उसने कहा, अब आगे से उसका देखें, उसकी जो लगन थी जिसकी वजह से वो जन्नत में गया वो ये थी कि मेरी कौम भी ईमान ले आए, इसलिए वो दौड़ता हुआ आया था ना, वरना वो अपना ईमान छुपा के बैठा रहा था। मुझे क्या जो हो रहा है रसूलों के साथ, मैं तो ईमान ले आया हूं ना। वो दौड़ आया बेचारा और मारा भी गया। मरने के बाद भी उसको यही फिक्र थी कि मेरी कौम के लोगों को काश पता चल जाता कि अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। उसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मगफरत फरमा दी और माँ मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल कर दिया है। इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं भेजा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत भी ना थी। बस एक धमाका हुआ और यकायक सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, या हसरतन अलल इबाद, या हसरतन अलल इबाद।
है जो रसूल भी उनके पास आया उनका वो मजाक ही उड़ाते रहे, क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आए। उन सबको एक रोज़ हमारे सामने हाजिर किया जाना है। इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है, हमने इसको ज़िंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिससे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे फूट निकाले ताकि ये उसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ तो नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए हैं, खा ज़मीन की नबातात से हों या ख़ुद उनकी अपनी जिन्स में से हों यानी नौ इंसानी में हों, या ये उन अशिया में से हों जिनको ये जानते तक नहीं। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया है। और पहले तो लोग जैसे जोड़ा ढूंढा करते थे कि हर जानवर का जोड़ा हो और हर लिविंग थिंग का जोड़ा हो और नॉन लिविंग थिंग का, लेकिन अब साइंस ये प्रूव करती है कि इस दुनिया की जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसके ऊपर हर चीज बिल्ड हुई भी। इनके लिए एक और निशानी रात है, हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो फिर उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बंधा हुआ हिसाब है और चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि उनसे गुजरता हुआ फिर खजूर की सूखी शाख की मानंद रह जाता है। सुभान अल्लाह, अब बड़ी जल्दी वो उसी शक्ल में फिर आने वाला है, खजूर की सूखी शाख की मानंद। जब वो नहीं चौथी का चांद जो होता है ना प्रॉब्ली, क्योंकि पहली दूसरी का चांद तो नजर ही नहीं आता, तो आता निकल जाता है, तो तीसरी चौथी का चांद होता है ना वो बिल्कुल इस तरह कर्वी करके बना होता है, जिसको असल में हिलाल कहते हैं। ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं, हर चीज अपने अपने मदार में घूम रही है। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया और फिर उनके लिए वैसी कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला। ये जो हमने उनको कश्ती में सवार किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दुनिया में पहली कश्ती थी। वो ही वॉज जिसे कहते हैं इन्वेंटर और इनोवेटर ऑफ द शिप्स एंड क्रूज, जो भी आप जिसको कह लें, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद जितनी दुनिया में कश्तियां बनी हैं वो उसी पैटर्न पे बनी। और मजे की बात है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो वहां ना कोई दरिया था, ना कोई समुंदर था और कोई लेक भी नहीं थी, और वो बड़ी सी कश्ती बना रहे थे और लोग उनको देख देख के मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बना रहे हो, कहाँ चलेगी। कॉन्सेप्ट भी नहीं था बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला की तरफ से वही थी तो सिर्फ उन्हीं को पता। एग्जैक्टली, उन्हें ही पता था कि क्या बन रहा है। हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सकें। बस हमारी रहमत ही है जो उन्हें पार लगाती है और एक वक्त खास तक जिंदगी से मुतमत्ते होने का मौका देती है। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयात भी सुनाई जाती हैं उसकी तरफ से इल्तफात नहीं करते, यानी उसका तवज्जो नहीं करते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें अता किया है उसमें जो कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करोगे, तो ये लोग जिन्होंने तो कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफर किया, ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही खिला देता? तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। यानी बहुत ना देने के ना बहुत सारे जवाब और लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा एब्सर्ड लॉजिक, मोस्ट इलॉजिकल लॉजिक है कि भाई अगर अल्लाह ने उनको भूखा रखना चाहे तो अल्लाह ने उनको कुछ भी नहीं दिया इसलिए वो भूखे हैं, तो हम क्यों अल्लाह के काम में हम क्यों दखल दें? भाई जिसने जहन्नुम में जाना है वो जहन्नुम में जाए, सानू की। जो गरीब है वो गरीब रहे, हमें क्या? हमें अल्लाह ने जो दिया बस हम उसी का बिल्कुल मौज उड़ाए। एग्जैक्टली। तो कैसा इंसान को शैतान जो है ना वो कैसी कैसी बातें सुझाता है। ये कहना कि जो मर रहा है उसको मरने दो भाई, वो तो उसकी किस्मत में ही लिखा था मरना। ये लोग कहते हैं कि क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो यकायक इन्हें ऐन उस हालत में धर लेगा जब ये अपनी दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे, और उस वक्त ये वसीयत तक न कर सकेंगे, ना अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूका जाएगा और यकायक अपने रब के हजूर पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा खड़ा किया। कालू या वैलना मम बासना मिम मरकदिना। मरकद कहते हैं लेटने की जगह को, जहां पे लेटा जाता है, और ज़ाहिर है कि यहाँ पे कब्र मुराद है, इसको मजार को भी मरकद ही कहा जाता है। तो वो कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा खड़ा किया। यानी वो कहाँ पे पहले होंगे? कब्र के अंदर। और कब्र का जो हाल है ना, सुभान अल्लाह, यानी हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु जब कब्र को देखा करते थे ना तो इतना रोते थे। लोग कहते थे कि आपको क्या होता है ना कब्र को देख के? तो कहते थे, वो जवाब ये देते थे कि कब्र इंसान की पहली मंजिल है, जो इसमें पास हो गया वो आगे पास हो गया, जो इसमें फेल हो गया वो आगे भी फेल हो गया। तो मैं उसको देख के इसलिए रोता हूँ। ये सही हदीस में आता है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब एक मोमिन इंसान को जब कब्र में दफन किया जाता है तो उसकी रूह को उसके बदन में लौटा दिया जाता है। जब इंसान कब्र में जाता है, सब इस वक्त जो है ना अपनी अपनी कब्र इमेजिन करें कि इंसान कब्र में हो तो उसकी रूह उसकी बदन में दोबारा लौटाई जाती है, और फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसे उठाकर बिठा देते हैं और वो उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। वो कहता है तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। वो दोनों कहते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे? वो कहता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो दोनों कहते हैं तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा था और इस पर मैं ईमान लाया था और उसकी तस्दीक की थी। अगर वो इन सवालों का सही जवाब दे दे तो अल्लाह ताला उसकी कामयाब होने का नतीजे का ऐलान करते हैं, उसका बाकायदा अनाउंसमेंट होती है कि ये पास हो गया। सोचें ज़रा कितने छोटे 3 सवाल हैं कि वो पास हो गया। और कब्र में उसे 6 इनामात दिए जाते हैं, 6 इनामात। पहला इनाम, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है। नंबर 2, जन्नत का लिबास उसे पहना दिया जाता है। उसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे जन्नत की पाकीज़ा खुशबू के झोंके आते रहते हैं, और जन्नत में उसे उसके अहले खाना और अमवाल भी दिखाए जाते हैं। कब्र में जन्नत की बशारत भी मिलती है। कब्र में ताहद्दे निगाह वुस्सत होती है और कब्र रोशन कर दी जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, और अगर वो शख्स, जब उस शख्स से सवाल पूछा जाता है कि तुम्हें इस बात का पता कैसे चला, यानी कि जब वो ये जवाब देता है तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और मैं उसमें ईमान लाया, उसकी तस्दीक की है, तो आसमानों में एक मनादी करने वाला आवाज़ लगाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो और इसके कब्र में जो है वो जन्नत की खिड़की खोल दो। लेकिन अगर वो शख्स, जो इंसान इन सवालों का जवाब ना दे सके, तो उसके नाम का ऐलान होता है कि ये यानी जवाब नहीं दे सका, और ये 4 चीज़ों का हुक्म उसके लिए लिख दिया जाता है। नंबर 1, उसे जहन्नुम का लिबास पहना दिया जाता है कब्र के अंदर ही। नंबर 2, उसकी कब्र में जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे जहन्नुम की गर्मी और बू उस तक पहुंचती रहती है। नंबर 3, उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है और उसकी कब्र में उसे जहन्नुम की बशारत सुनाई जाती है, और उसके पास एक खौफनाक चेहरे वाला, गंदे लिबास वाला, बदबूदार किस्म का इंसान आता है और कहता है तुम्हें बुराई की बशारत हो। बना ला चलना मेरा। तो ये अपनी कब्रों से उठा खड़े किए जाएंगे और कहा जाएगा यही वो चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने तुमसे वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज़ होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। आज किसी पर जरा बराबर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे हो। आज जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल हैं और उनकी बीवियां घने सायों में हैं। मसनदों पर तकिए लगाए हुए हर किस्म के लजीज चीज़ें खाने पीने के लिए उनके वहाँ मौजूद हैं। जो कुछ वो तलब करेंगे उनके लिए हाजिर होगा। रब रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा। और है मुजरिमों, आज तुम छट कर अलग हो जाओ। दुनिया में तो पता नहीं चलता कौन नेक है कौन बुरा है, सब लोग मिले जुले इकट्ठे चल फिर रहे होते हैं। क़यामत वाले दिन सब का अलग अलग हिसाब होगा और अलग अलग वो ग्रोहों की शक्ल में आएंगे। मुझे याद है इसी तरह कि वो हमारी टीचर थी, उन्होंने बताया, कहती है कि जब मैंने दीन पढ़ना शुरू किया तो इसी तरह बाया हिजाब लेना शुरू किया तो कहती है कि मेरी नंद कहती है कि हम कहीं बाजार गए तो कहती है तुम मेरे साथ ना चला करो, मुझे भी तुम्हारी तरह पेंडू समझेंगे। तो कहती है कि मैंने उस वक्त मेरे दिल में ये वाली आयत आई कि चलो अगर जहाँ आखिरत में हमने अलग अलग होना है तो आज दुनिया में ही अलग अलग हो जाए, कोई बात नहीं। ए मुजरिमों, आज तुम छटकर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते थे? ये वही जहन्नुम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था। जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे उसकी पादाश में अब उसका ईंधन बनो। आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। हम चाहें तो उनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर ना देखें, कहाँ से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर इसी तरह मस्क करके रख दें कि ये ना आगे चल सके ना पीछे पलट सकें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी साख्त को ही हम उल्टा कर देते हैं। क्या ये हालात देखकर इन्हें अकल नहीं आती? हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया और ना शायरी इसको जेब देती है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब है ताकि हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं है कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए हैं और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया है और उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फ़वाइद और मशरूबात भी हैं। फिर क्या ये शुक्रगुजार नहीं होते?
یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم لمبی دیتے ہیں، اس کو واپس بچے کی طرح بنا دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں، بیک ٹو بس الٹا بچے کی طرف اس کو. جیسے ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا، میں نے وہی آپ سے کہا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے پہلے اچھی طرح ڈسکس نہ کر لی. اب یہ بڑھاپے کو ہم نے پہلے کتنی اچھی طرح ڈسکس کیا کہ بڑھاپا ایسا خود ایک بیماری، ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور بوڑھے اور بچے کو ایک برابر کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو الٹا کر کے بچے کی طرح بناتے ہیں، لیکن بچے اور بوڑھے میں فرق کیا ہے؟ بچوں پہ پیار آتا ہے، بچوں پہ پیار آتا ہے. بوڑھوں سے انسان کی طبیعت گھبراتی. اور پھر کسی نے آپ میں سے ہی کہا تھا کہ بچے کے اندر آپ فیوچر دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑے ہونا ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو ایک امید، دنیا، ایک زندگی نظر آتی ہے. بوڑھے کو آپ کو لگتا ہے اس نے کیا، اب اس نے بیچارے نے تو مر ہی جانا ہے، اس کی کیا زندگی ختم. اللہم انی اعوذ، سمپل دعا، اللہم انی اعوذ بک ارذل العمر، نکمی عمر سے مجھے بچا لے، ہمیں پناہ دے دے. 2 منٹ رہ گئے، نئی سورہ شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم ہے، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ فرشتے. قیامت کا نقشہ ہے سورت کے اندر، جنت اور دوزخ کا بھی نقشہ ہے. بہت ہی ویوڈ اور گرافک قسم کی اس میں ایکسپلینیشن ہے جہنم کی، جو انسان کا دل جس سے جو ہے وہ یعنی عجیب تنگ ہوتا ہے. اس کے بعد انسان ایک فلم کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ذکر ہمارے اس صورت میں چلائیں گے کہ آپ اس کو پوری ایک فلم کی طرح آپ اس کو امیجن کریں گے کہ کیسے دوزخ اور جنت جو ہے وہ یہ اتنی خوبصورت سبحان اللہ صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ فرشتے کون ہیں. قطار در قطار صف باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، اور فرشتے جو ہے نا وہ صف باندھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی صف باندھنے کا حکم دیا ہے. وی نیڈ ٹو. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو صف باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی عورتوں کے اوپر جب آپ مسجد جاتی ہے نا تو جاؤ مرضی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، عورتوں کے لیے کوئی سیریسلی. یہ خود ہی سمجھ لیتی نا بغیر علم کے. اور آپ انہیں جب سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کہتی نہیں. حالانکہ صف باندھنا، اگر آپ مسجد جاتی ہیں یا تو مسجد نہ جائیں، آپ گھر میں پڑھیں جس طرح آپ نے پڑھنا ہے. بلکہ گھر میں بھی میں کہتی ہوں کہ جب اگر 5-6 عورتیں نماز پڑھی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ سیدھی جان نماز بچھا کر تو سیدھی لائن میں ایک ادھر پڑھ رہی ہوتی ہے، ایک ادھر پڑھ رہی ہوتی ہے، ایک ادھر پڑھ رہی ہوتی ہے، ایک ادھر گھسی ہوتی ہے. بیچارے فرشتے دیکھتے ہوں گے تو انہیں کتنا دل خراب ہوتا ہوگا. کسی چیز میں سمیٹری، اور وہ بھی نماز کے اندر جو ہمیں سکھائی گئی ہے. اور اگر آپ نے مسجد جانا ہی ہے تو پھر یو ہیو ٹو فالو دا رولز آف صف. آپ کو جماعت کے رولز فالو کرنے پڑیں گے، نہیں تو آپ نہ پڑھیں جماعت میں. پھر آپ یہ مرضی نہیں ہے کہ جی نہیں ہم نے نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا تو ہم نے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، تو ایک پیچھے جا کے الگ پڑھ رہی ہوتی ہے، 2-3 کا الگ. جی ہم صف بنانا بہت ضروری، اور صف کی جو ہے وہ جو پابندیاں ہیں وہ رکھنا ضروری. تو کیا اس کے بعد کیا ہے؟ قسم کی جو ڈانٹ پھٹکارنے والے ہیں. کس وقت یہ ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں؟ جب انسان کی جان قبض کرتے ہیں. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. تمہارا معبود حقیقی کون کلام نصیحت سناتا ہے؟ جو وحی لے کر اترتے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.